Доброго и самого лучшего, самого прекрасного вам дня! Bonjour, nos chères étudiantes. Nous vous souhaitons une très belle journée d'aujourd'hui. Каждые выходные, когда мы с вами встречаемся, это маленький духовный праздник. Chaque week-end, chaque samedi, quand on se voit avec vous, Да. c'est une Потому petite что fête. это праздник, потому что женщины получают знания, давно потерянные в нашем мире. C'est une fête parce que ici, les femmes reçoivent les connaissances И qui ont самое été удивительное — perdues. это получать ваши отзывы, ваши фидбэки о том, как вы применили то, что мы изучаем. Euh, Ce que nous préférons dans tout ça, c'est recevoir vos retours qui nous disent que ça a été utile Пожалуйста, pour vous. смело сообщайте нам свои удивительные результаты и трансформации. Donc, n'hésitez pas à nous partager vos résultats et vos transformations. Потому что этими результатами мы делимся в книге, в книге счастья. Мы рассказываем людям, чтобы люди понимали, что все, что мы делаем — это абсолютная реальность. Car nous partageons ces résultats dans nos livres, les histoires de miracles, euh, car les gens И ont besoin мы de с вами savoir. продолжаем говорить о необходимости материализовывать того партнера, который нас устраивает. Et aujourd'hui, nous allons parler de la nécessité de matérialiser un Да. partenaire Для нас с qui вами это nous удивительное arrange. путешествие в мир, Вселенной, где все возможно. C'est comme un voyage dans l'univers où tout est possible. Надеюсь, вы помните, как мы с вами учились трансформировать мысли, то есть убирали старые сексуальные травмы. J'espère que vous vous souvenez toujours comment nous avons essayé de changer nos pensées en Я надеюсь, что вы с этой retirant les программой traumas. работали дальше. J'espère que vous avez travaillé profondément sur ça. А сейчас поверните голову влево. Et maintenant, je vous prie de tourner votre tête vers la gauche. Очень быстро, таким экспресс-вариантом, вспомните множество недостойных мужчин, на которых мы потратили много времени. Et maintenant, souvenez-vous rapidement tous les hommes qui n'étaient pas dignes de vous, mais pour qui vous avez perdu du temps. Пусть перед вами пройдет целая, может быть, галерея этих мужчин. Peut-être ce sera comme une exposition, une galerie de И ces hommes, внутри скажите себе: et dites à vous-même, это прошлое. c'est le passé. Теперь поверните голову вправо Maintenant, tournez votre tête vers la droite и очень уверенным внутренним голосом скажите себе: et avec une voix très sûre de vous-même, dites à vous-même. «Я достойна большего. J'ai le droit à quelque chose de plus. Я достойна духовных, осознанных отношений. J'ai le droit aux relations spirituelles et conscientes. Хватит ждать, что меня выберут. C'est assez d'attendre d'être choisi. Я сама создам того человека, который будет достоин моей энергии». Je vais créer moi-même la personne qui sera digne de mon énergie. И скажите себе это несколько раз уверенным внутренним голосом. Répétez-le quelques fois avec une voix très sûre. И мы очень рекомендуем повторять себе эту фразу много раз, потому что таким образом мы перестраиваем свои программы, свои мысли. Et je vous recommande de répéter cette phrase assez souvent parce que comme ça, vous allez changer vos pensées. Потому что то, что вы достойны самого лучшего, это абсолютная истина. Car c'est
un fait confirmé que vous avez le droit à quelque chose de plus. Ну что ж, теперь снова поверните голову прямо. Maintenant, mettez votre tête tout droit. Мы с вами говорили о том, что есть реальная греческая легенда, история о том, как Пигмалион сотворил Галатею. Nous avons parlé avec vous. Nous avons mentionné l'histoire réelle de Pygmalion qui a То есть créé sa есть femme. исторический факт, что можно сотворить идеального партнера. Donc, c'est vraiment un fait historique, un fait confirmé qu'il est bien possible de И créer это un очень partenaire интересно. Мы idéal. предприняли небольшое исследование и выяснили, Et aussi, nous avons fait une petite investigation et nous да, avons мы выяснили, что во многих культурах сохранились мифы или легенды о том, что женщины создавали своего мужчину. Nous avons appris que dans beaucoup de cultures, beaucoup de traditions, les femmes avaient l'habitude de Да, créer то есть такие l'image de leur сюжеты homme. мы нашли в балканских, славянских и кельтских старинных мифах. Nous avons trouvé ces sujets dans les mythes des Balkans, dans les mythes slaves, dans les mythes grecs. Так что мы с вами сейчас как-то не открываем что-то новое, мы просто возвращаемся к древним методикам и древним традициям. Donc maintenant, nous ne découvrons pas quelque chose de nouveau, nous revenons tout simplement aux méthodes qui ont été И oubliées. еще раз подчеркну, что Пигмалион, когда творил Галатею, он действовал абсолютно четко по божественным, по плану, как создаются чудеса. Et donc, je vais me répéter que quand Pygmalion a créé sa muse, il suivait les règles de l'univers. Он создал абсолютно четкий и детальный план. Il avait un plan très détaillé et très clair. И я надеюсь, что вы написали качества, которые должны быть у вашего партнера, и качества, которых категорически не должно быть. J'espère que vous avez fait la liste des qualités et des défauts que vous voulez ou ne voulez pas voir chez votre homme idéal. Конечно, нужно постоянно наполнять энергией свою манифестацию. Et il est très important de mettre toujours de l'énergie Для dans этого у votre нас есть manifestation. энергетические практики, мы много о них говорили. Просим вас делать их каждый день. Et pour ça, nous avons des pratiques énergétiques dont nous avons parlé, donc nous vous demandons de les faire tous И, les jours. конечно, этот образ мужчины нужно наполнять с любовью, то есть позитивной энергией. Et bien sûr, il est nécessaire de créer, pour créer cette image, il Пожалуйста, faut не y mettre привносите на de этот la bonne énergie. идеальный образ разные там конфликты, проблемы, травмы, обиды на мужчин. Il est très important de ne pas projeter sur cette image euh, vos tristesses ou bien И vos сегодня мы échecs будем futurs avec les материализовывать hommes. образ мужчины и будем обязательно обращаться к высшей силе, которая и помогает нам материализовать нашу идею. Et aujourd'hui, nous allons nous adresser aux forces supérieures pour matérialiser notre idée, matérialiser notre homme idéal. Итак, история про Пигмалиона– это не миф, не легенда, это реальность, а мы сегодня воплотим наш идеальный фантом. Alors, une histoire de Pygmalion, ce n'est pas un mythe, c'est une réalité. Et aujourd'hui, nous allons faire la même chose. И еще раз очень хочу заострить ваше внимание, что мудрость наших предков говорит о том, что выбирает партнера именно женщина. Et encore, je vous rappelle la sagesse de nos ancêtres, que c'est la femme qui choisit. Да. Женщина, она создательница пространства любви, она как бы креатор в этот момент, поэтому она выбирает. Et donc, dans cette situation-là, la femme est comme un créateur, créateur de l'image, et c'est И elle когда qui женщина choisit donc. пробуждена, когда она центрирована в своей силе,
Она перестает быть принцессой, которая ждет принца, Золушкой, которая ждет принца. Et quand la femme est réveillée spirituellement, elle arrête d'être une Cendrillon ou bien une princesse qui attend son prince. Женщина становится той, которая создает свою жизнь. La femme devient celle qui crée sa vie. Женщина находится в своей силе, поэтому она создает свою судьбу не из состояния нужды, а из того, что она раскрылась. La femme, en ce moment, se trouve dans ses forces et elle le fait pas du besoin, mais parce elle s'est ouverte, elle a fleuri. Я опять хочу подчеркнуть, что это позиция сильной женской энергии. Я творю свою жизнь. Je voudrais le souligner encore une fois que c'est une position d'une femme de puissance. C'est moi qui crée ma propre vie. И теперь давайте посмотрим важный, мудрый эпизод о том, почему же женщина должна выбирать. Et maintenant, je vous invite à regarder un épisode de nos vidéos qui explique pourquoi c'est la femme Да? qui doit Пожалуйста, choisir. погрузитесь полностью в просмотр этого эпизода Je vous prie de vous plonger dans cet épisode et и vous être как très будто бы concentré. присутствуйте в этом зале, будьте одним из тех, кто участвовал в этом обучении, в этом семинаре. Essayez de se sentir comme si vous étiez dans cette vidéo, assister à ce séminaire qui est montré. À la fin de la pratique, Lyria demanda aux femmes présentes de choisir un compagnon qui ressemblait à leur idéal. Ce n'est pas l'homme qui doit choisir, mais la femme, expliqua-t-elle doucement. Car l'homme veut souvent satisfaire son désir et choisit celles qui sont les plus accessibles. La femme, elle, cherche un partenaire digne de ce nom pour la vie. Et si elle n'est pas pressée de se marier immédiatement, et qu'elle n'est pas dominée par de tels préjugés sociaux, elle est beaucoup plus à même de choisir le partenaire parfait, car elle a une sensibilité innée. Mais dans notre société, c'est souvent l'inverse. On apprend aux femmes à être passives et à aller avec celui qu'elles choisissent en regardant seulement s'il a ou non une bague au doigt. Désormais, au cours de cette pratique, les femmes devraient sentir qui leur convient et choisir elles-mêmes leur compagnon. La salle s'emplit d'une musique envoûtante et les gens commencèrent à danser, alignés en deux cercles, les femmes devant, regardant leur partenaire. Chacune d'entre elles choisit alors l'homme qui ressemblait le plus à Onome. Arthur fut abordé par une belle et gracieuse jeune fille aux cheveux argentés. Alice. Arthur. Et ils commencèrent à faire ensemble un rituel d'asanas, en essayant de ressentir le mouvement de l'énergie entre leurs corps. Ils créèrent ensuite une réalité commune, se regardant l'un l'autre avec un regard parallèle et se caressant avec des mains éthériques. Arthur était séduit par Alice, et ils sortirent ensemble du centre culturel où se déroulaient les cours. Il décida de la raccompagner chez elle. En chemin, il acheta des fleurs pour la jeune fille et dit des poèmes romantiques qui naissaient en lui. Il n'aurait jamais cru pouvoir tomber amoureux à ce point en une seule soirée. Mais Alice éveilla en lui des sentiments très légers et respectueux. Il sentit son âme s'éveiller et tendre la main à cette jeune fille. Il avait envie de faire quelque chose de bien pour Alice, de lui faire plaisir, d'exprimer ses sentiments. Ensuite, Arthur prit l'argent qu'il avait économisé pour acheter une coûteuse moto japonaise. Et il emmena Alice faire du shopping, lui achetant des bijoux, des cadeaux, des tenues et tout ce qu'elle voulait. Le soir venu, les amoureux ne se quittèrent pas avant longtemps.
Alice regarda Arthur avec chaleur et pensa. Comme il est bon que nous nous soyons rencontrés au cours de Lyria et que nous ayons la même vision du monde. Et maintenant que nous évoluons ensemble, c'est encore plus solide. Alice se souvint qu'Arthur, étudiant pauvre, avait donné jusqu'au dernier sou pour lui acheter des bijoux. Et elle le regarda avec un sentiment de fierté féminine. Une fois de plus, elle fut convaincue qu'elle ne s'était pas trompée à son sujet. Elle éprouva un sentiment de gratitude envers Lyria, qui lui avait dit qu'elle devait choisir elle-même son compagnon et ne pas attendre qu'un homme la choisisse. Son intuition féminine ne l'avait pas trompée, et plutôt lorsque... Самое важное, что очень хочется подчеркнуть в этом эпизоде, это то, что знания Алисе помогли правильно выбрать партнера. L'idée la plus importante de cet épisode que je voudrais souligner, c'est que Alice a pu choisir le bon partenaire grâce Если aux вы connaissances. внимательно просматривали эту серию Untold Story of Love, то вы увидите много таких особенных действий, которые Алиса делала. Si vous avez regardé attentivement cet épisode, vous allez remarquer, vous aurez pu remarquer certaines actions qui ont été faites par Я Alice. думаю, что вы по сюжету помните. Алиса училась уже в духовной школе, делала практики, притягивала партнера, и потом уже Артур пришел на одно из занятий. Donc, ce qui se passait, c'est que ça faisait un petit temps que Alice faisait partie de l'école spirituelle. Elle faisait déjà ses pratiques. Et du coup, Arthur a visité un jour un de И я séminaires. надеюсь, что знания, которые вы получаете здесь на вебинарах, которые вы пересматриваете наши мультфильмы, они вас наполняют, и поэтому вы измените свою жизнь так, как вы хотите. Et j'espère que vous, grâce aux connaissances que vous obtenez grâce à notre école, à nos vidéos, vous allez aussi pouvoir changer vos vies vers le mieux. И я прямо слышу, как некоторые задают вопрос, а если у меня уже есть партнер, я не хочу сотворять какого-то нового партнера? Et maintenant, j'entends la question que certaines de vous peuvent poser. Et si moi j'ai déjà un partenaire, je ne veux И pas créer un nouveau. выполните, пожалуйста, практику с нами до конца, всю церемонию, весь ритуал. В конце я расскажу особенный секрет. А что же делать с имеющимися партнерами, которые вас устраивают? Maintenant, si c'est bien votre question, si c'est votre cas, je vous invite quand même à faire toute la pratique avec nous et après, je vais faire ce qu'il Ну faut, что je ж, vais dire ce qu'il faut faire avec les первый partenaires шаг начала existants déjà. формирования нашего идеального партнера. Alors, nous allons faire le premier pas pour créer notre partenaire idéal. Нам нужно пробудить нашу женскую энергию творения. Au début, il nous faut réveiller notre énergie Мы с вами много раз féminine. выполняли движение бедрами и тантрическое дыхание АОМ. Nous avons déjà fait avec vous ça, et le mouvement avec nos hanches et après И accompagné сейчас avec des я sons. включу особенное женское песнопение, которое после глубокой женской практики написала одна из учениц. Et maintenant, aujourd'hui, pour changer, je vais mettre une chanson qui a été créée par une de nos étudiantes après avoir fait des pratiques. Там потрясающий текст, потрясающие глубокие слова о том, что я больше, чем просто мама. Euh, et le texte de cette chanson est unique. Ça dit que je suis plus Я qu'une больше, чем maman. просто партнерша, я больше, чем просто работница на работе. Je suis plus qu'une épouse, plus qu'une employée. Вот. И танцуйте под эту песню, дышите маткой, покачивайте бедрами. Je vous invite à danser avec cette chanson en bougeant vos hanches.
И наша задача сейчас максимально пробудить внутри вот эту вот энергию женскую и желание idéalement partner. Notre tâche maintenant est de réveiller notre énergie intérieure et réveiller notre envie de trouver un partenaire idéal. Сделайте глубокий вдох и выдох. Faites une inspiration profonde, une expiration. Все внимание на экран. Attention à l'écran Танцуйте, et dansez. дышите, Respirez пробуждайте свою энергию, et réveillez votre énergie потому что вы достойны всего самого лучшего. car vous avez le droit à tout le meilleur. Can you hear me? We walk through sunrise, carry the pain, build from the ashes, we rise again. They scratch the surface, but deep in our bones, we made of thunder, we're made for more. Every tear we've cried was just a seed in our soul. Now the light is bright inside for us to be controlled. I'm not just a woman, I'm not just a mother, a sister, a healer, I'm so much more. I'm the storm, I'm the sun, I'm the open door, I'm the truth, I'm the dream, I'm the power. Yeah, I'm loving and freedom, together we are louder. Yeah, I'm loving and freedom, together we are louder. They trying to shape us, put us in the lines, what we were born to. We define, we're rising louder, we're breaking walls. Together we are unstoppable. Every tear we've cried was just a seed in our soul. Now the light is too bright inside for us to be controlled. I'm not just a woman, I'm not just a mother, a sister, a healer, I'm so much more. The storm, I'm the sun, I'm the open door, I'm the truth, I'm the dream, I'm the power. Yeah, I'm loving and freedom, together we are louder. Yeah, I'm loving and freedom, together we are louder. We are the rhythm of the earth and sky. We are the reason our sun died from every corner. Here is wrong. We are together forever. More, 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 more. We're not just a woman. Yeah, yeah, yeah. We're not just the mothers, the sisters, the leaders. We're so much more. With the storm, with the sun, with the open door, with the hope, with the dreams, with the power. Yeah, we're loving with freedom. Together we are brighter. Yeah, we're loving with freedom. Together we are louder. Yeah, 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 yeah. We're louder when together. И теперь разотрите, пожалуйста, ладонь. Maintenant, frottez vos mains. Сейчас мы с вами начинаем сам процесс материализации. Nous commençons maintenant avec vous le processus de la matérialisation. Чувствуйте, что внутри звучат слова этой песни. Sentez les paroles de cette chanson à l'intérieur de vous. Я больше, чем просто женщина. Je suis plus qu'une femme. Я связь со Вселенной.
Je suis le lien avec l'univers. Я сама творящая женская энергия на планете Земля. Je suis l'énergie créative sur Terre. Я готова к этому ритуалу. Je suis prête pour ce rituel. Ощутите, как ваши руки горят энергией. Ressentez vos mains très très chaudes. Elles brûlent. И когда руки максимально горячие, будто бы на ваших руках богиня Чоктау, Quand vos mains sont chaudes au maximum et que c'est comme si vous sentiez la présence тогда de la déesse руками Shokta à мы côté, очерчиваем сферу перед собой. alors quand vous êtes prête, créez comme une petite sphère devant vous. То есть вот сейчас вы ее визуализируете своей мыслью и энергетически руками формируете. Эта сфера появляется перед вами. Она соткана из энергии мысли. Cette sphère est devant vous et elle est créée avec vos pensées. Теперь эту сферу мы должны накачать энергией, потому что в ней сейчас будет появляться фантом мужчины. Maintenant, nous devons mettre de l'énergie dans cette sphère parce que c'est là que le fantôme de notre homme va apparaître. Итак, мы будем делать вдох маткой, выдох из сердца, и прям руками будем делать жест на выдохе вперед, и энергию из сердца наполнять в эту сферу. Мы должны всю сферу накачать энергией. Donc, nous allons faire une inspiration en soulevant l'énergie devant notre utérus et expirer vers notre cœur en dirigeant cette énergie dans la sphère. Пожалуйста, придерживайтесь своего ритма, если он у вас будет отличаться от моего ритма. Faites-le avec votre propre rythme si jamais vous sentez que c'est И différent pour давайте vous. начнем. Et maintenant, commençons. Вдох маткой, выдох сердцем. Inspiration avec votre utérus, expiration avec votre cœur. На вдохе мышцы сокращаются, на выдохе расслабляются. En inspirant, vous tendez vos muscles et en expirant, Из vous les сердца détendez. направляем энергию восторга, энергию любви, заполняем эту сферу. Et depuis notre cœur, on envoie l'énergie de la joie et de l'amour dans notre sphère. Матка энергию вбирает, сердце выдыхает. L'utérus prend de l'énergie et le cœur l'expire. Чувствуете, ваша сфера уплотняется. Et ressentez votre sphère devenir de И plus en теперь plus уплотните ее прям поплотнее. forte. Et elle doit devenir très très solide, comme vraiment И теперь вы une boule видите и très dure. ощущаете, и можете держать на ладони эту сферу перед вами. Vous la sentez sur votre paume et vous la tenez devant vous. И посмотрите, пожалуйста, на тот список, который вы создавали. Maintenant, regardez la liste que vous avez créée. Вы прописывали качества, которые вы хотели бы, чтобы были у вашего партнера обязательно. Vous avez créé les qualités que vous voulez voir chez votre partenaire. И вы прописали качество того, чтобы мы не хотели, чтобы было в партнере ни в коем случае. Et vous avez aussi écrit ce que vous ne voulez pas voir chez votre partenaire. Мы с вами видим сейчас небольшую подсказку на экране. Ici, à l'écran, si vous voulez, vous avez un peu d'aide. Держите, пожалуйста, в вашей руке шар с энергией, которую вы создали. Tenez cette boule que vous avez créée avec l'énergie que vous И avez créée dans прямо vos veines. сейчас смотрите на свой список, прочитывайте качества, которые вы хотите, чтобы в нем были, и мысленно их туда направляете, в сферу. Et maintenant, regardez la liste de
la liste que vous avez créée et dirigez ce que vous avez Сделайте écrit вдох, vers la sphère. Faites une inspiration, выдох expiration, и начните наполнять эту сферу нужными качествами. Проговаривайте качества либо вслух, либо внутри очень уверенным голосом. et maintenant mettez vos qualités que vous avez mis sur votre liste dans la sphère. Vous pouvez dire ces qualités à haute voix ou bien juste mentalement. Ты духовно взрослый человек. Tu es une personne adulte. Ты уже имеешь опыт контролировать свои эмоции, имеешь опыт духовных практик. Tu as déjà l'expérience de contrôler tes émotions et tu as l'expérience des pratiques spirituelles. Твоя душа достаточно мудрая. Ты умеешь уважать женщин. Ton âme est sage et tu sais respecter les femmes. Прямо чувствуйте сердцем, переживайте каждое качество, читайте свои качества и можете даже руками помогать и направлять их в эту сферу. Vous pouvez lire et répéter les qualités que vous avez écrites et diriger-les avec vos mains vers votre sphère si vous voulez. Смотрите в список, читайте качества, направляйте его в шар энергии. Regardez la liste et dirigez les qualités vers votre sphère. У каждой из вас свой список, потому что вы индивидуальность. Chacune de vous aura sa propre liste parce que vous êtes une individualité. И с большими эмоциями, вот с этой вот желанием, я хочу, чтобы эти качества были в этом человеке, наполняйте первичную энергию вот своими эмоциями. Да. Et donc, mettez beaucoup d'émotions aussi dans votre sphère. Прочитайте весь ваш список не меньше, чем один раз, но лучше 3 раза. Lisez et répétez les qualités de votre liste au moins une fois. Et même Вы слышите mieux мой si голос vous le и faites 3 fois. продолжаете наполнять эту энергию качествами, которые вы бы хотели, чтобы были у этого человека. Vous écoutez ma voix et vous continuez à remplir cette sphère avec les qualités que vous voulez voir chez votre partenaire idéal. И чувствуйте внутри себя тотальную уверенность, ведь я женщина, и я достойна такого подарка Вселенной. Et essayez de le sentir que vous êtes digne d'avoir un tel homme, un tel partenaire, car vous êtes une femme, vous avez le droit à un tel Чувствуйте cadeau. огонь в своей матке. Я достойна, чтобы у меня был самый лучший, духовно развитый, осознанный партнер. Ressentez le feu dans votre utérus et euh, dites-vous que vous êtes digne d'avoir le meilleur partenaire Прочитайте pour этот vous. список не меньше 3 раз. Lisez votre liste au moins 3 fois. И вы прямо ощущаете, как вот эта вот энергия этих качеств, она входит вот в этот шар, она заполняет этот шар. Et ressentez l'énergie de vos qualités que vous avez écrites à Это remplir похоже на votre такой sphère. процесс, когда мастер в глину добавляет, например, воду, какие-то краски, формируется такая единая масса, из которой потом мы слепим форму. C'est, ce processus est pareil à ce que fait un sculpteur quand il essaie de créer sa sculpture. Еще несколько секунд. Encore quelques secondes. Теперь остановимся. Maintenant, Держите шар в своих arrêtons-nous. ладонях очень крепко. Tenez la boule très fort dans vos pommes. Сконцентрируйтесь в области межбровья. Concentrez-vous dans la zone entre vos yeux Ощутите, что энергетическое пламя, прям огонь, сейчас находится здесь, в межбровье. et ressentez votre flamme énergétique dans cet endroit. И сейчас с очень таким строгим голосом нам нужно будет прочитать второй список
и четко эмоционально чувствовать. Этого ни в коем случае, этих качеств у этого человека не будет. Et maintenant, nous devons lire avec une voix très stricte la deuxième colonne de notre liste pour dire que notre partenaire n'aura jamais, en aucun cas, ces То есть défauts. ощущение, что этот человек будет без этих ситуаций. Donc, cette personne n'aura pas ce genre de situation. Почувствуйте, что ваши руки будут гореть и формировать защитную оболочку вокруг созданной вами сферы. И вот эта вот сфера защитная не пропускает эти негативные качества и ситуации внутрь. Et ressentez que le contour de votre sphère est très fort et il ne laisse pas entrer ces défauts, ces côtés négatifs là-dedans. Отлично. И теперь сильным голосом внутри себя или вслух проговорите этот список тех вещей, которые ни за что, ни в коем случае не войдут в этого человека. Et donc maintenant, lisez votre liste, la deuxième colonne de votre liste. Les défauts qui ne seront pas présents chez votre homme idéal. Начинаем. Commençons. То есть это человек, у которого отсутствует наркомания, отсутствует игромания, отсутствуют неконтрольные эмоции. C'est une personne qui n'est pas attachée à la drogue, à l'alcool, aux jeux vidéo, différents jeux d'argent. Я буду Il sait проговаривать contrôler ses основные важные émotions. моменты, которыми делитесь вы часто на консультациях и диагностиках, а вы все-таки опираетесь на свой список. Moi, je vais donner les exemples que les femmes nous partagent le plus souvent, mais il vous faut faire votre liste à vous. То есть этот человек обязательно, у него нормальная профессия, то есть он не служил в военных горячих точках, не принадлежит к полиции или каким-то подобным структурам, которые применяют насилие к другим людям. Cette personne n'a pas été militaire ou n'a pas été dans la police, donc il ne faisait pas partie de structures qui peuvent être violents avec les gens. Il n'a pas été dans l'armée Этот non plus. человек не любит погружаться в конфликты и унижать, подавлять других людей. Ему это не свойственно. Cette personne n'aime pas les conflits, il n'aime pas dire des gros mots aux autres. Да. Прям почувствуйте, вам не нужен ни нарцисс, ни абьюзер. Категорически эти качества должны отсутствовать в вашем человеке. Il n'est pas ni narcissiste ni abuseur. Ces qualités, en aucun cas, ne doivent être présentes chez votre И, partenaire конечно же, idéal. нас не устраивает человек, который без денег, который за всю свою жизнь так ничего и не создал финансовую стабильность для себя и для своей семьи. Et bien sûr, un homme qui n'a pas créé de stabilité financière jusqu'ici, jusqu'à son âge, ne nous convient pas non plus. И прямо чувствуете, как сейчас горят, вибрируют ваши руки, как продолжается формирование той важной энергии, из которой мы создадим фантом нашего достойного партнера. Et ressentez vos mains devenir très chaudes et tout ça va nous aider à créer le fantôme d'un partenaire idéal. Отлично. Через несколько секунд мы заканчиваем. Dans quelques secondes, nous allons terminer. Держите сферу, пожалуйста, в своих руках крепко. Tenez votre sphère très fort. И вот сейчас на ваших ладонях, между вашими руками, сфера с очень большим количеством энергии, заполненная качествами и защищенная от деструктивных качеств. Et maintenant, entre vos mains, vous avez une sphère remplie de bonne qualité et protégée contre les qualités négatives. И я, например, как шаман могу вам сказать, сейчас у вас в руках как
бы такая первозданная энергия, из которой нужно слепить ситуацию, слепить этого будущего человека. Et maintenant, en tant que chaman, je vais vous dire qu'il est très important à partir de cette boule, de créer comme une sculpture de cet homme idéal. Например, когда мы в шаманских ритуалах поднимаемся в мир будущего, то мы видим, что весь мир будущего, он состоит как будто бы из таких плотных облаков, как из плотного тумана. Quand lors de nos rituels chamaniques, nous allons dans le monde du futur, nous le voyons comme s'il était créé avec И des вот из этого nuages très тумана мы denses. обычно и лепим, создаем те события, которые хотим, чтобы материализовались. Et avec ces nuages, nous créons ces situations que nous voulons qu'elles se réalisent. И вот сейчас в ваших руках как пластилин, такая вот белая, молочная, плотная энергия с нужными качествами. Et donc maintenant, vous avez dans vos mains comme une masse blanche, comme le plastiline pour И теперь, créer la как forme. ребенок, начинаем из нее, как из пластилина, как из глины, лепить человечка. Et donc maintenant, comme dans notre enfance, commençons à créer un homme avec du Вот и plastiline. ручки вылепливаем, Donc on lui fait son visage, on fait и sa main, ножки, ses jambes, и тело. son corps. Вот. И прям делайте это прямо руками, прямо из этой энергии. Faites-le avec vos mains, à partir de l'énergie que nous avons Так, accumulée. так. Но если вы уже представляете, какое должно быть лицо, то тоже его можно визуализировать. Si vous imaginez déjà vous voyez le Но, visage de пожалуйста, не votre homme представляйте idéal, Брэда vous Питта. pouvez le Брэд Питт faire. уже женат. Mais je vous prie de ne pas imaginer Brad Pitt, par exemple, car il est déjà marié. Представляете, гармоничное лицо, да, по всем законам симметрии лица. Imaginez un visage harmonique М. conformément aux Но не lois обязательно даже de визуализировать все очень l'harmonie de точно, потому symétrie. что, ну, будет он чуть-чуть похож на Брэда Питта или не будет чуть-чуть похож на Брэда Питта. Это не самое важное в жизни. Важно то, чем оно наполнен, этот человек. Mais bon, le physique, ce n'est pas bien sûr le plus important. Peut-être il va ressembler un peu à Brad Pitt, peut-être pas. Mais c'est pas vraiment le plus important. Le plus important, c'est ce qu'il y a dedans. Да? Итак, когда у вас сформирована вот эта вот фигурка, ее нужно еще прям разгладить, разгладить, вот всю энергию уплотнить и разгладить. Quand la figurine est créée, maintenant, il faut la caresser un petit peu et pour lui donner la belle forme. Представьте, что делал Пигмалион, он же скульптор, он вырезал Галатрею из кости, да, и он ее много-много шлифовал, гладил, наполнял своими эмоциями. Вот это же делаем и мы сейчас. Donc, imaginez ce que faisait Pygmalion quand il avait créé sa femme. Donc, nous, on fait pareil. On y met de l'amour, de l'émotion. Вот. И продолжаем чувствовать те качества, которые мы хотим, чтобы были в этом человеке. Et on continue de sentir les qualités que l'on veut chez cette personne. М. И продолжайте чувствовать, что вокруг оболочки этого фантома, да, присутствует такая горящая огненная сфера, то есть которая не подпускает те качества или ситуации, которые мы написали, что это категорически быть не должно. Et n'oubliez pas de sentir qu'il y a aussi comme une sphère protectrice autour qui ne laisse pas entrer les qualités, les défauts l'on ne veut pas chez notre partenaire Итак, idéal. проверьте, что ваш фантом сформирован, уплотнен, есть этот силуэт, есть ощущение уже такого живого существа.
Assurez-vous que votre figurine est bien créée, euh, que vous la sentez présente et Yes. vivante. И посадите его, пожалуйста, возьмите его себе на ладошки. Et mettez-le maintenant dans vos mains. Yes. Итак, следующий этап — это обратиться к высшим силам и попросить Вселенную, чтобы такой человек повстречался нам на жизненном пути. L'étape suivante est de demander l'univers qu'une telle personne soit rencontrée sur notre chemin. И очень-очень важно, что нами должна двигать высокая цель. Et il est très important qu'on soit dirigé, qu'on soit То есть avancé я par хочу, une... чтобы у меня был такой осознанный партнер, осознанные отношения не только для того, чтобы мое эго было довольно. on doit être dirigé par un but de plus haut niveau. On ne le fait pas uniquement pour nous, pour notre ego. Я хочу, чтобы рядом был гармоничный партнер, чтобы мы вместе создавали новую энергию во Вселенную. J'ai envie d'un partenaire idéal pour moi pour que nous puissions créer quelque chose de beau dans l'univers. И я хочу, чтобы мое время уходило не на скандалы и конфликты, как в обычных партнерских отношениях, а чтобы, построив такие гармоничные отношения, у меня было время, чтобы помогать женщинам и реализовывать свое предназначение. J'ai envie que mon énergie dans une telle relation ne part pas dans les conflits, dans les émotions, mais plutôt que je dirige ce temps pour aider les autres, pour réaliser ma prédestination. И я очень хочу, чтобы эти отношения были сильными, духовными, и это стало основой для моей эволюции, моего духовного развития и открытия талантов и способностей. Et j'ai envie que ces relations deviennent comme une révolution spirituelle, que ça m'aide à avancer sur mon chemin spirituel, pour que ça m'aide à découvrir mes talents Увидьте, et mes пожалуйста, что capacités. фантом вашего партнера, он сейчас наполняется вот этой высокой целью, которую вы сейчас мысленно произносите следом за мной. Et ressentez maintenant le fantôme ce fantôme vraiment prendre l'énergie de ce but extrême, de ce but supérieur. Еще раз мысленно или вслух проговорите ту высокую цель, которую вы будете реализовывать благодаря такому партнерству, такому партнеру. Répétez encore une fois à haute voix ce but supérieur que vous voudriez réaliser grâce à votre partenaire idéal. Почувствуйте, что этой высокой энергией наполняется фантом. Он стал тяжелее в наших ладошках. Ressentez votre fantôme devenir de plus en plus lourd parce que il И prend de держите plus его en на plus руках, d'énergie. а внимание наше давайте поднимем в бесконечное небо, во Вселенную. Tenez-le dans vos mains et dirigez votre attention dans l'univers. Вы можете прикрыть ваши глаза. Vous pouvez fermer vos yeux. Почувствуйте, что над вами безграничное небо с миллиардами звезд. Ressentez devant vous le ciel plein d'étoiles. Почувствуйте, что вы частичка этого бесконечного неба. Ressentez que vous êtes une partie de ce ciel infini. Почувствуйте, что вы сами, вы та жемчужина, которая родилась, чтобы сиять на этом небе. Ressentez-vous à être une perle qui a été née pour briller dans ce ciel. Почувствуйте, что раз я жемчужина, я достойна, чтобы здесь, на земле, для выполнения моей миссии, рядом со мной был тот человек, который будет достойной оправой к этой драгоценности, к жемчужине. Et ressentez que vous êtes digne d'avoir un partenaire, un homme qui
va bien caser cette perle. И от всего сердца я обращаюсь к такой креативной, творящей, животворящей силе Вселенной. Et avec cette intention, je m'adresse aux forces de l'univers. Я обращаюсь к Афродите. Она является проявлением силы любви на планете Земля. Je m'adresse à Aphrodite, qui est l'incarnation de l'amour sur Terre. Так же, как ты, Афродита, помогла влюбленному Пигмалиону материализовать Галатею, Chère Aphrodite, aide-moi comme tu as aidé Pygmalion de matérialiser Galatea. также помоги, пожалуйста, чтобы мое намерение вот таких осознанных партнерских отношений тоже материализовалось в моей жизни. Aide-moi de matérialiser d'une manière pareille les relations conscientes. Пожалуйста, пусть такой человек появится на дороге моей судьбы, и я с ним повстречаюсь. S'il te plaît, envoie-moi une telle personne sur mon chemin et que je le rencontre. Я создала образ, каким он должен быть. J'ai créé l'image comme il doit être. Я сделала это осознанно. Je l'ai fait consciemment. Это мое духовное действие, мой духовный обряд. C'est ma demande Я spirituelle. духовная женщина и пришла на земле творить любовь. Je suis une femme spirituelle et je suis venue sur Terre pour créer de l'amour, pour la multiplier. И я прошу тебя, Афродита, я прошу тебя, Вселенная, Et je помоги. je te demande, chère Aphrodite, cher univers, aide-moi s'il te plaît. И я обещаю дождаться его, этого особенного человека, не как бы не хватать первое попавшееся. Et je te promets que je vais être patiente pour rencontrer l'homme convenable et je vais pas accepter le premier Я venu. обещаю делать энергетические духовные практики нашей духовной школы, чтобы трансформироваться в такое состояние, что я буду готова к встрече с таким высоким человеком. Je te promets que je vais faire les pratiques spirituelles et de cette façon, je vais être prête quand une telle personne apparaît dans ma vie. Я обещаю трансформироваться и дождаться его материализации в моей жизни. Je te promets de me transformer et être patiente pour que cette Да будет matérialisation так. se réalise. Давайте вместе пропоем звук Аум и подбросим этот фантом высоко-высоко во Вселенную. Et maintenant, on va chanter le son homme et envoyer notre intention dans l'univers. Вдох. Inspiration. Аум. И прям почувствуйте, как улетел этот шар во Вселенную. Et ressentez votre boule s'envoler dans l'univers. И прямо вы можете почувствовать, как эта живая энергия сейчас мчится где-то в необъятных просторах Вселенной с огромной скоростью. Et vous pouvez ressentir maintenant cette énergie vivante s'envoler avec beaucoup de vitesse dans l'univers. Ощутите вот это состояние ребенка. Я влюблена, я достойна самого лучшего. Ressentez cet état d'un enfant en état amoureux quand vous И comprenez que vous avez le почувствуйте droit au tout le meilleur. глубокую внутреннюю, вот как бы такую зрелость. Et ressentez-vous très mûr intérieurement. И многие из вас сейчас очень глубоко почувствовали, что нужно реально работать, трансформировать себя, наполняться энергией, делать шаги в сторону материализации своей мечты.
Et je pense que beaucoup d'entre vous ont senti qu'il faut faire des pas dans la direction de votre but, de votre envie, de votre И вы désir, уже de votre сейчас rêve. чувствуете этот мощный энергетический сдвиг внутри вас. Et vous pouvez sentir ce changement énergétique se passer déjà à l'intérieur de vous. А кто-то, возможно, понял, что хочет пойти еще глубже, что это нужно, проработать конкретные блоки, очистить пространство для этого уникального мужчины и ускорить его приход. Peut-être que certains d'entre vous ont senti que pour accélérer l'arrivée d'un tel homme, il vous faut vous débarrasser de certains traumas, certains blocs, ou bien peut-être libérer de l'espace. Вот для таких я специально оставила несколько мест на индивидуальную работу. Pour ça, j'ai laissé exprès quelques places pour un travail individuel, То есть, чтобы на личной сессии мы с вами глубоко проработали вашу личную ситуацию, pour que nous puissions travailler votre situation personnelle lors d'une session privée. чтобы очиститься от старых программ, от старых травм, которые самостоятельно очиститься не получается. Car il est très important de se nettoyer des vieux programmes, se débarrasser de vieux blocs И dont vous решить ne многие pouvez pas vous другие débarrasser vous-même. проблемные моменты, которые самому еще порой даже не видно. Car des fois, on a des blocs, des blocages qu'on ne le voit pas. Donc, il faut s'en débarrasser. Si vous sentez que c'est Вот. votre cas, Пожалуйста, смело пишите на любой из моих контактов, и при встрече мы сможем подробно, при индивидуальной сессии, подробно разобраться, в чем, что нужна помощь, и сделать эту помощь. Si vous sentez que c'est votre cas, n'hésitez pas à me contacter et alors, lors d'une session privée individuelle, nous allons comprendre avec vous ce qu'il faut faire encore, de quoi il faut se débarrasser pour rencontrer Пожалуйста, votre homme idéal. пишите смело. Donc, n'hésitez pas vraiment de me contacter via И особенно если toutes вы les chaînes зажжены этой disponibles. такой сейчас эмоцией, я хочу быстрее, чтобы этот партнер в моей жизни появился. Я хочу, это нужно, я устала быть одна. Si vous voulez votre partenaire arriver, qu'il arrive au plus vite possible, car vous en avez marre d'être toute seule, alors n'hésitez pas de me contacter. Вот. И мы с вами говорили, что в конце я поделюсь с вами очень важным секретом. Et je vous ai aussi promis de vous partager un secret à la fin. Фантом надо продолжать наполнять энергией. Il est nécessaire de continuer de remplir votre fantôme avec de l'énergie. И дело в том, что когда женщина такой вот творческий, живой процесс творит, то нельзя как бы такой важный процесс наполнять одной и той же одинаковой энергией, то есть одной и той же практикой. Et donc, quand il s'agit d'un processus créatif, il est important de mettre de la diversification, de faire d'autres pratiques pour diversifier l'énergie, pour Да? que То ça ne есть devienne очень pas нужно, ennuyant. чтобы каждый день вы выбирали ту практику, ту энергию, которая у вас сегодня намного ярче проявлена и которая будет полезна для того, чтобы наполнить фантом этой энергией. Il vous faut choisir chaque jour une pratique spéciale appropriée à l'énergie de ce jour. Vous devez le sentir, quelle pratique vous conviendra en tel ou tel jour. Поэтому, если вы торопитесь, хотите скорее его материализовать, ваш фантом, то каждый день описывайте свое состояние, свои эмоции Артуру. Он вам подбирает на сегодняшний день конкретную практику, и так происходит каждый день. Et donc, si vous voulez rencontrer votre partenaire au plus vite, n'hésitez pas à parler à Arthur, décrivez-vous votre état, vos sentiments, vos émotions, et il va vous conseiller la pratique appropriée pour chaque jour. И получается, каждый день нужная энергия направляется, чтобы ускорить материализацию, чтобы наполнять фантом энергией. Et comme ça, chaque jour, vous aurez la bonne énergie pour ajouter à votre fantôme et émettre de nouvelles énergies.
И, пожалуйста, поделитесь со своими подругами или знакомыми женщинами, которые переживают и хотят хороших отношений. Поделитесь, пожалуйста, этими вебинарами, чтобы они могли разобраться в проблеме и начать действовать в правильном направлении. Et aussi, n'hésitez pas de partager ce webinaire avec vos amis, vos copines que vous sentez ont besoin et qui ont besoin de ça aussi pour que le plus de femmes possible deviennent heureuses. И когда такой фантом уникального человека создан, этот фантом очень крепкий, сильный, наполненный энергией, то Et quand ce fantôme, cette boule énergétique de notre partenaire est rempli d'énergie, тогда мы можем его одеть на нынешнего партнера, который действительно достойный, который вас устраивает, как бы сверху надеть. alors nous pourrons le mettre comme un manteau sur votre partenaire actuel. Si vous avez déjà un partenaire très digne, très bien, qui vous arrange. Да? И тогда вот эта энергия фантома, которую вы создали, она будет входить в ауру вашего партнера и его начнет менять. Alors, cette énergie va entrer dans l'aura de votre partenaire et va le changer. Да. Таким образом, вы будете опять посылать энергию, усиливать фантом, и фантом будет все сильнее менять вашего человека, который вас устраивает и который действительно имеет достойные качества. Comme ça, votre partenaire, qui est déjà digne, aura, mais s'il lui manque certaines qualités, il terminera par avoir ces qualités aussi, toutes les qualités qu'il vous faut. Пожалуйста, мы с вами не опаздывайте на следующей неделе на вебинар. Donc, je vous prie de ne pas être en retard pour le webinaire suivant. Потому что мы как раз и будем с вами учиться, как дальше взаимодействовать с созданным фантомом или как его одеть на готового уже партнера. Car là-bas, nous allons apprendre comment interagir avec notre fantôme ou bien comment le mettre au-dessus, donc comment le mettre sur notre partenaire existant. Да. И домашнее задание еще раз пересмотреть плейлист наш «Истории от Духа Любви». Et votre devoir à domicile est de regarder encore une fois notre playlist consacrée aux histoires de l'esprit de Там l'amour. будет обращение Духа Любви к вам. Là, vous trouverez l'esprit de l'amour s'adresser à vous. Там будет уникальная легенда «Песчаное сердце». Vous y trouverez aussi une légende unique, le cœur de И sable, легенда про вас, про жемчужину. et aussi une légende à propos de vous, une légende Да. à Это propos очень важно d'une к perle. следующему вебинару. C'est très important de le faire avant le webinaire suivant. И сейчас сделайте глубокий вдох и глубокий выдох и улыбнитесь. Maintenant, faites une inspiration profonde, une expiration et un sourire. И искренне поблагодарите Вселенную. Remerciez l'univers avec beaucoup de sincérité. Вы представляете, вы познакомились с знанием, которое знали только много-много тысячелетий назад, только избранные люди. Imaginez-vous, maintenant, vous avez retrouvé une connaissance qui n'était accessible qu'aux personnes choisies dans les temps anciens. И у вас теперь в руках такой инструмент создать вообще благородного партнера и перестать жаловаться, что все мужики плохие, а создать достойного. Et maintenant, tout est dans vos mains. Vous pouvez créer un partenaire idéal et arrêter de vous plaindre qu'il n'y a personne qui vous correspond. Пришло время уйти из духа одиночества, но материализовать себе такого партнера, с которым будут осознанные духовные отношения. Il est temps de se séparer de l'esprit de solitude et créer les relations conscientes et spirituelles avec un partenaire
И Ça vous convient? обязательно пишите ваши вопросы, обратную связь. Пишите, что вам понятно или непонятно, или что вы хотели бы познать дальше. Мы очень ждем вашу обратную связь. Si jamais vous avez des questions ou il y a des choses que vous voulez nous partager, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes toujours contents d'avoir vos retours. Помните, что для нас очень сильно важно, что вы применяете, как все получается, чтобы дать вам следующие знания древних женщин. Il est très important pour nous d'avoir vos retours, car comme ça, nous pouvons vous préparer exprès pour vous les webinaires suivants, les ajuster pour vous. До скорой встречи через неделю. Donc, à bientôt. On se voit dans une semaine. And here we are again at the retreat. It's amazing. You feel like you're rising to a new level, and life becomes more interesting and joyful. Boundaries disappear, insights come, and the desire to grow becomes stronger and stronger. So a huge, huge thank you to the Spiritual School. It is simply wonderful, magical. Le troll est l'ange en toi. Lequel nourris-tu? En chacun de nous vivent deux principes. L'un, lumineux, élevé, inspirant. On peut l'appeler l'ange. L'autre, sombre, insatisfait, critiqueur. C'est le troll. Si tu observes les gens autour de toi, tu le remarqueras facilement. Quelqu'un exprime sans cesse sa gratitude pour la vie, sourit même dans les difficultés, trouve la force d'aider les autres, c'est une personne en qui l'ange est fort. Et quelqu'un d'autre qui est toujours mécontent cherche la saleté, voit des pièges partout et critique même le bien. En lui, c'est le troll qui se manifeste trop fortement. Sur Internet, nous appelons même ces personnes des trolls. Leur plus grande joie est de piquer, de dévaloriser, de salir. Mais en réalité, ce n'est pas seulement une habitude, c'est une manière par laquelle les puissances obscures agissent à travers l'être humain. Pourquoi est-ce important? Parce que chacun de nous se retrouve, de temps en temps, face à cette question. Quel pouvoir est-ce que je transmets en ce moment à travers moi, lumineux? Ou obscur? Si nous remercions, soutenons, faisons le bien, même petit. Nous renforçons l'ange en nous. Si nous jugeons, nous irritons, cherchons le négatif, c'est déjà l'œuvre du troll. Et il est essentiel de comprendre, ce n'est pas quelque chose d'étranger ou d'extérieur. Le troll et l'ange, ce sont deux rôles qui peuvent se manifester en chacun de nous. Où y a-t-il le plus de trolls? Il est intéressant de constater que ce qui est spirituel et lumineux est le plus souvent attaqué par les trolls.
Dans l'histoire, cela se répète encore et encore. Les prophètes et les maîtres étaient souvent appelés sectaires et persécutés. Tous les mouvements spirituels rencontraient une avalanche de critiques et d'accusations. Même une simple prière sincère suscitait parfois des moqueries. Pourquoi cela? Parce que le troll en l'homme ne supporte pas la lumière. Il se nourrit de saleté, de commérages, d'accusations. Et quand nous voyons, sur Internet, quelqu'un écrire des méchancetés sous de bonnes nouvelles ou sous des projets spirituels, il est important de comprendre, ce n'est pas la vérité. C'est simplement le troll intérieur de cette personne qui est sorti à la surface. Mais qui était la véritable secte? Le mot secte est souvent utilisé pour insulter toute communauté spirituelle. Mais si l'on regarde plus profondément, les véritables signes sectaires ne se trouvent pas chez les personnes qui chantent des mantras ou se rassemblent pour prier. On retrouve bien plus de ressemblances avec une secte dans la manière dont sont organisés l'État, l'armée, les églises catholiques et orthodoxes, ou encore les grandes entreprises. Là où il y a une hiérarchie stricte, où il est interdit de critiquer le chef ou le leader, on exige une obéissance aveugle. On impose ses règles, même contre la volonté de la majorité. L'histoire montre que les États ont, plus d'une fois, pris des décisions à l'encontre de leurs citoyens. Par exemple, l'augmentation de l'âge de la retraite. La majorité était contre, mais la décision a tout de même été appliquée. N'est-ce pas là les signes d'une immense secte? Alors que les petits groupes spirituels qui chantent des chants ou prient en silence deviennent souvent l'objet de persécutions, simplement parce qu'ils dérangent la grande secte. Pratique, chasser le troll, éveiller l'ange. Pour se libérer du pouvoir du troll intérieur, une pratique simple est nécessaire. On peut la faire chaque jour. Ferme les yeux et fais 3 profondes inspirations et expirations. Imagine devant toi ton troll intérieur comme un personnage caricatural, renfrogné, grognon, insatisfait. Dis-lui « Je te vois ». Mais je ne te donne plus de pouvoir sur moi. Ton temps est révolu. Maintenant, imagine en toi l'ange. Une image lumineuse qui sourit, remercie et rayonne de chaleur. Dis-lui « Je te choisis. Je choisis la gratitude, l'amour et la lumière. » Fais encore une profonde inspiration et une expiration. Imagine qu'avec l'expiration s'en vont toute la lourdeur et toute la morosité, et qu'avec l'inspiration, tu te remplis de lumière. Cette pratique simple nous aide à changer de fréquence à l'intérieur de nous.
Conclusion. Nous ne pouvons pas nous débarrasser complètement du troll. Il existe en chacun de nous. Mais nous pouvons décider à qui donner plus de place dans notre vie. Si l'ange est plus fort en nous, nous devenons une source de lumière et aucune obscurité ne peut nous détruire. Si c'est le troll qui domine, nous devenons nous-mêmes les vecteurs de l'obscurité, sans même nous en rendre compte. C'est pourquoi le choix essentiel de chaque jour est être le troll ou être l'ange. Le monde d'aujourd'hui est plein de critiques, d'accusations et de trolling. Mais c'est précisément pour cette raison qu'il est si important que chacun de nous renforce son côté lumineux, que nous apportions à ce monde non pas le jugement, mais le soutien, non pas la haine, mais l'amour. Le savoir le plus grand, apporté sur la terre, ne doit pas être caché. Il doit couler comme une rivière. Il doit résonner comme une cloche, réveillant ceux qui sont encore capables d'entendre. Tu l'as ressenti. Tu sais que c'est la vérité. Alors permets aux autres de le découvrir aussi. Porte cette lumière à ceux qui t'entourent. Apporte-la à tes amis, à tes proches, à toutes celles et ceux qui cherchent une réponse et ne savent pas où la trouver. Ne la transmets pas avec des mots de jugement, mais avec l'énergie de l'amour. Invite-les non pas à une conférence, mais à un voyage, dans un lieu de puissance où la terre elle-même l'aidera à s'ouvrir. Offre-lui ce livre, montre-lui cette vidéo, parle de ton expérience, le plus précieux trésor que tu possèdes. Tu rêves du véritable amour et de relations harmonieuses? Je t'invite dans un espace de transformation où se révèlent les secrets de l'amour véritable. Lors de notre rencontre, tu suivras le chemin pour comprendre ta force féminine et masculine. Tu découvriras les anciens secrets de l'amour et apprendras les pratiques tantriques ainsi que les cérémonies pour attirer un partenaire digne. Ne manque pas ta chance de devenir heureuse. Trouve nos amis via les liens dans la description. Pendant cette période extrême, où le destin de la planète entière est en jeu, il est très important que la connaissance des anges et des esprits de lumière se propage le plus rapidement possible à travers le monde et atteigne des milliers de personnes. De cette façon, nous pouvons changer l'avenir de toute l'humanité. Alors nous nous tournons vers toi, chère âme de lumière. Partage la connaissance concernant nos livres sages et nos films. Partage les liens vers des vidéos ou des dessins animés. Tout cela est disponible et gratuit. Invite les femmes à des pratiques individuelles, des webinaires et des séminaires, et le grand esprit de lumière t'aidera, à toi et à ta famille, en dirigeant une énorme quantité d'énergie pour réaliser tous tes désirs. Les esprits lumineux et les anges t'aideront, à toi et tes proches dans tous les domaines. Le fil de la lumière et de l'amour de ton cœur atteint le cœur des femmes en recherche. Et la création du bien, la diffusion de la connaissance de lumière dans le monde commence. Rejoins cette mission de lumière. Aide les gens et Dieu t'aidera.